پکڑی رکھنا ہے اس کو. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لیے مخصوص اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب آن کر دے میں کر دوں. ہمارے مہمان اعزاز حیدر صاحب جو کہ حوالہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا 4 بجے یہ فڑاوا گے نا چھوٹے پکڑی رکھو بند ہی اچھا لینا مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے گا. میں جناب محمد اویس ملتمس ہوں کہ میں اور کی سعادت حاصل کریں. محمد اویس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ.
تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اویس اظہر مدنی صاحب۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب فقیر حسین چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ گیت و محبت پیش فرمائیں۔ فقیر حسین چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بعدد کل ملک اللہ۔ ہر تاج ہی اس شخص کی ٹھوکر پہ پڑا، ہر تاج ہی اس شخص کی ٹھوکر پہ پڑا ہو جو شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا رہتا ہے حضوری کے صدا کیف میں جو بھی، وہ گنبد خضرا سے نہ ایک پل بھی جدا ہو۔ سرکار کی جب مدح کرے آپ کو رحمان، حق اس کی ثناؤں کا بھلا کیسے ادا ہو۔ اس وقت ہو سینے پہ پڑا نقش کفے پا، جس وقت میرے سر پہ کھڑی آن قضا ہو۔ ہر روز پروتا ہوں درودوں کے نگینے، شاید کہ مدینے کا سفر جاگ پڑا ہو جائے مکمل کیوں نہ پھر نعت کا مصرع، ہو جائے مکمل کیوں نہ پھر نعت کا مصرع، دیدار محمد کا جو شادی کو ہوا ہو۔ ہر تاج ہی اس شخص کی ٹھوکر پہ پڑا ہو، تا دیر مہک آتی ہے نسلوں سے بھی اس کی، جس نے بھی پسینہ میرے آقا کا ملا ہو۔ تا دیر مہک آتی ہے نسلوں سے بھی اس کی، جس نے بھی پسینہ میرے آقا کا ملا ہو۔ ہیں لوح و قلم اس کے خدا تعالیٰ بھی اس کا، ہیں لوح و قلم اس کے خدا تعالیٰ بھی اس کا، کی جس نے بھی حسنین کے نانا سے وفا ہو۔ ہیں لوح و قلم اس کے خدا تعالیٰ بھی اس کا، کی جس نے بھی حسنین کے نانا سے وفا ہو۔ اس وقت شفاعت کا بھی حقدار میں ٹھہروں، محشر میں مجھے آقا کا گر ساتھ ملا ہو۔ پائے وہ سعادت کا کوئی ایسا بھی لمحہ، محبوب کے قدموں میں فقیر آ کے کھڑا ہو۔ ہر تاج ہی اس شخص کی ٹھوکر پہ پڑا ہو، مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو۔ اور یکم محرم الحرام کے حوالے سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ کی سامنے کرتا ہوں۔ دربار مصطفیٰ کا افتخار ہے عمر، دربار مصطفیٰ کا افتخار ہے عمر، جس پر نبی کو ناز ہے وہ یار ہے عمر۔ آتا عمر کو دیکھ کر بدلے شیطان راہ، آتا عمر کو دیکھ کر بدلے شیطان راہ، اس شان و دبدبے کے تاجدار ہیں عمر۔ دربار مصطفیٰ کا افتخار ہے عمر۔ مومن کے واسطے ہیں گلے تازہ کی طرح، مومن کے واسطے ہیں گلے تازہ کی طرح، کافر کے واسطے جو بنے خار ہیں عمر۔ یا ساریہ تو جبل کا مشہور قول ہے، فیضان مصطفیٰ کا یہ اظہار ہے عمر۔ پیدل عمر سواری پہ بیٹھا غلام ہے، پیدل عمر سواری پہ بیٹھا غلام ہے، خود پکڑے ہوئے اونٹ کی مہار ہے عمر۔ دربار مصطفیٰ کا افتخار ہے عمر۔ مانے نہ مصطفیٰ کا اگر کوئی فیصلہ، مانے نہ مصطفیٰ کا اگر کوئی فیصلہ، گردن پہ اس کی پھیرتے تلوار ہیں عمر۔ صدیق ہوں عثمان ہوں حیدر ہوں یا بلال، صدیق ہوں عثمان ہوں حیدر ہوں یا بلال، میرے نبی کی بزم کا شنگار ہے عمر۔ رکھ دینا میرے کفن میں رکا حسین کا، رکھ دینا میرے کفن میں رکا حسین کا، کیسا عقیدہ دے گئے سرکار ہیں عمر۔ حسین کا فقیر ہوں فاروق کا غلام، حسین کا فقیر ہوں فاروق کا غلام، آقا میرے حسین تو سردار ہیں عمر۔ دربار مصطفیٰ کا افتخار ہے عمر، جس پر نبی کو ناز ہے وہ یار ہے عمر۔ جناب سمیع اللہ عرفی اور منظور ثاقب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ احباب گرامی، حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے زیر انعقاد
جشن آزادی مشاعرہ جاری ہے، میں تمام اپنے احباب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اختصار کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مختصر اگر آپ نے اسلام کے شعر پیش کرنے ہوں اور ساتھ اس کے 2 کلام ہوں تو پھر آپ اسی حساب سے 3 اشعار پر اتفاق کیجیے۔ مشاعرے کا جو جشن آزادی مشاعرہ باقاعدہ شروع ہوا جاتا ہے، میں جناب ساجد علی ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس اجلاس کی نقابت فرمائیں۔ جناب ساجد علی ساجد۔ بہت شکریہ ارشد بھائی۔ سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو جشن آزادی مبارک، نیا سال ہجری مبارک۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز صاحب کی اجازت سے۔ تم تواتر سے ان کو دیکھا، تم تواتر سے ان کو دیکھا کرو، خواب آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں۔ اس خوبصورت شعر کے خالق مدثر عباس خان، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے کلام سے محظوظ کریں۔ جناب مدثر عباس۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل سے کچھ اشعار کے۔ کسی یقین کے سائے سے بدگمان رہے، کسی یقین کے سائے سے بدگمان رہے، مکان ہوتے ہوئے بھی جو لا مکان رہے۔ کسی یقین کے سائے سے بدگمان رہے، مکان ہوتے ہوئے بھی جو لا مکان رہے۔ وہ نرم دھوپ نہیں شام کے کنارے پر، وہ نرم دھوپ نہیں، بہت شکریہ، وہ نرم دھوپ نہیں شام کے کنارے پر، وہ جن کے سائے گھنے تھے نہ سائبان رہے۔ وہ نرم دھوپ نہیں شام کے کنارے پر، وہ جن کے سائے گھنے تھے نہ سائبان رہے۔ اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر نہیں آتے، اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر نہیں آتے، ہم ایسے لوگ جو ماضی میں کاروان رہے۔ اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر نہیں آتے، ہم ایسے لوگ جو ماضی میں کاروان رہے۔ پھر ایک سورہ شب نے نزول ہم پہ کیا، پھر ایک سورہ شب نے نزول ہم پہ کیا، پھر ایک ستارہ وحشت کا آسمان رہے۔ اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر نہیں آتے، ہم ایسے لوگ جو ماضی میں کاروان رہے۔ اور ایک اور غزل سے کچھ اشعار کے۔ شکستہ عزم ہوں لیکن یقین نہیں جاتا، شکستہ عزم ہوں لیکن یقین نہیں جاتا، کہ رائے گاں میرا خواب ہنسی نہیں جاتا۔ شکستہ عزم ہوں لیکن یقین نہیں جاتا، کہ رائے گاں میرا خواب ہنسی نہیں جاتا۔ کسی محاذ پہ ملتی نہیں ظفر یابی، کسی محاذ پہ ملتی نہیں ظفر یابی، میں چوم کر تیری جب تک جبھی نہیں جاتا۔ کسی محاذ پہ ملتی نہیں ظفر یابی، کسی محاذ پہ ملتی نہیں ظفر یابی، میں چوم کر تیری جب تک جبھی نہیں جاتا۔ یہ پہلے سوچ لے دل میں قیام کرنے سے، کہ اس مکان سے باہر مکی نہیں جاتا۔ یہ پہلے سوچ لے دل میں قیام کرنے سے، کہ اس مکان سے باہر مکی نہیں جاتا۔ بلا جواز ہیں تیرے تمام اندیشے، بلا جواز ہیں تیرے تمام اندیشے، تجھے میں چھوڑ کے تنہا کہیں نہیں جاتا۔ بلا جواز ہیں تیرے تمام اندیشے، تجھے میں چھوڑ کے تنہا کہیں نہیں جاتا۔ وہ خود بخود ہی میری سمت آنے لگتی ہے، وہ خود بخود ہی میری سمت آنے لگتی ہے، جس آگ کے میں مدثر کری نہیں جاتا، جس آگ کے میں مدثر کری نہیں جاتا۔ اور 2-3 اشعار اجازت کے۔ شب کے بیدار دن کو سوتے ہیں، شب کے بیدار دن کو سوتے ہیں، ہم جو شاعر ہیں ایسے ہوتے ہیں، تم تواتر سے ان کو دیکھا کرو، خواب آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں۔ نوجوان شاعر مدثر عباس اپنے کلام سے خود بھی لطف اندوز ہو رہے تھے اور حاضرین بھی عز اٹھا رہے تھے۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب ظاہر سرفراز ظاہر صاحب کو۔
کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب زاہد سرفراز زاہد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی وطن پر ایک چند اشعار کہ مجھ کو دیا گیا ہے جو عنوان دیس پر، مجھ کو دیا گیا ہے جو عنوان دیس پر، لکھنا میرے لیے ہوا آسان دیس پر. عرض وطن پہ صرف نچھاور نہیں زبان، عرض وطن پہ صرف نچھاور نہیں زبان، سارا وجود ہے میرا قربان دیس پر. ایمان میرا جیسے ہے ارکان دین پر، ایمان میرا جیسے ہے ارکان دین پر، قائم یوں ہی رہے میرا ایمان دیس پر. عشق نبی سے خوب مزین ہے پڑھ کے دیکھ، عشق نبی سے خوب مزین ہے پڑھ کے دیکھ، اقبال اور جناح کا فرمان دیس پر. ماں باپ نے بھی اس پہ لٹائے ہیں جان و دل، ماں باپ نے بھی اس پہ لٹائے ہیں جان و دل، میں نے کیے نثار دل و جان دیس پر. یا رب ہمیشہ اس پہ ہو سایہ مصطفیٰ، یا رب ہمیشہ اس پہ ہو سایہ مصطفیٰ، حاوی نہ ہو سکے کوئی شیطان دیس پر. ہر ذرے پہ مجاہد ملت کی ہے نظر، ہر ذرے پہ مجاہد ملت کی ہے نظر، شاہی وطن کے رہتے ہیں ہر آن دیس پر. دنیا کے یوں ہی نقشے پہ چمکا نہیں وطن، دنیا کے یوں ہی نقشے پہ چمکا نہیں وطن، داتا کا اولیاء کا ہے فیضان دیس پر. دنیا کے یوں ہی نقشے پہ چمکا نہیں وطن، داتا کا اولیاء کا ہے فیضان دیس پر. دیکھا ہے ہم نے جنگ ستمبر کے عہد میں، دیکھا ہے ہم نے جنگ ستمبر کے عہد میں، قربان سب نے کر دی تھی جب جان دیس پر. بن کر یوں ابھرا ایٹمی طاقت جہان میں، بن کر یوں ابھرا ایٹمی طاقت جہان میں، ہوتی ہے آج دنیا بھی حیران دیس پر. دنیا کی میلی نظروں سے محفوظ کیوں نہ ہو، دنیا کی میلی نظروں سے محفوظ کیوں نہ ہو، زاہد کے جب ہے سایہ قرآن دیس پر. دنیا کی میلی نظروں سے محفوظ کیوں نہ ہو، زاہد کے جب ہے سایہ قرآن دیس پر. مجھ کو دیا گیا ہے جو عنوان دیس پر، لکھنا میرے لیے ہوا آسان. شکریہ. وطن کی محبت سے سرشار جناب یہ تھے زاہد سرفراز صاحب. اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دوں گا وہ ہمارے فیصل آباد کے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، بہت پیارے لب و لہجے کے مالک جناب احمد اویس صاحب. جناب احمد اویس. جناب صدر کی اجازت سے. کہیں پہ عشق کہیں زندگی کے دکھ پڑے ہیں، کہیں پہ عشق کہیں زندگی کے دکھ پڑے ہیں، ہمارے سامنے اس آگہی کے دکھ پڑے ہیں. خلا میں جاتے ہوئے لوگ جانتے ہی نہیں، خلا میں جاتے ہوئے لوگ جانتے ہی نہیں، پس فلک بھی اسی نارسی کے دکھ پڑے ہیں. پس فلک بھی اسی نارسی کے دکھ پڑے ہیں. یہ تم اندھیرے کے باسی نہیں سمجھ سکتے، یہ تم اندھیرے کے باسی نہیں سمجھ سکتے، ہماری آنکھ میں جس روشنی کے دکھ پڑے ہیں. یہ تم اندھیرے کے باسی نہیں سمجھ سکتے، ہماری آنکھ میں جس روشنی کے دکھ پڑے ہیں، وہاں وہاں سے یہ دھرتی چمکتی رہتی ہے، جہاں جہاں پہ میری بندگی کے دکھ پڑے ہیں. اور ایک غزل سے کچھ اشعار کہ کسی دوا کسی مرہم کو دیکھتا بھی نہ ہو، کسی دوا کسی مرہم کو دیکھتا بھی نہ ہو، مگر وہ زخم کو بڑھنے سے روکتا بھی نہ ہو.
सुले फरेब भी अपनी जगह सहूलत है, सुले फरेब भी अपनी जगह सहूलत है। कोई कहे कि मैं हूँ खुद उसे पता भी न हो, क्या कहने, कोई कहे खुद उसे पता भी न हो। चला चली में कहीं उस जगह न जा पहुँचूँ जहाँ से घर को पलटने का रास्ता भी न हो। क्या कहने, चला चली में कहीं उस जगह न जा पहुँचूँ जहाँ से घर को पलटने का रास्ता भी न हो। उसी से रूठ कर बैठा रहूँ मगर उससे कोई गिला भी न हो, कोई वास्ता भी न हो। یہ تھے جناب احمد اویس صاحب۔ فیصل آباد کے نواح میں جڑاوالا شہر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت خوبصورت اور بہت توانا آواز، میں امید کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ستارہ فیصل آباد کے افق پر چمکے گا۔ شعر سنیے، جو لوگ پہلے میرے دل میں آ کے بستے تھے، جو لوگ پہلے میرے دل میں آ کے بستے تھے وہ اس کے بعد میری آستین میں پائے گئے۔ جناب اسد اوان صاحب، جناب اسد اوان صاحب۔ پتا آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تو بھی ہے حسرت ناکام تماشائی ہے، تو بھی ہے حسرت ناکام تماشائی ہے، حسب معمول ہے اور عام تماشائی ہے، حسب معمول ہے اور عام تماشائی ہے، اور زندگی ہوں میں مجھے رقص کی عادت ہے سر، زندگی ہوں میں مجھے رقص کی عادت ہے سر، تو ضرورت ہے تیرا نام تماشائی ہے، زندگی ہوں میں مجھے رقص کی عادت ہے سر، تو ضرورت ہے تیرا نام تماشائی ہے، تو ضرورت ہے تیرا نام تماشائی ہے، اور ہمارے چھوڑ کے جانے سے کم نہیں ہوگے، ہمارے چھوڑ کے جانے سے کم نہیں ہوں گے، تمہارے درد زمانے سے کم نہیں ہوں گے، تمہارے درد زمانے سے کم نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ جن کو ہماری کمی میں لائے ہو، یہ لوگ جن کو ہمارے چھوڑ کے جانے سے کم نہیں ہوں گے، تمہارے درد زمانے سے کم نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ جن کو ہماری کمی میں لائے ہو، ہمارے جیسے بنانے سے ہم نہیں ہوں گے، ہمارے جیسے بنانے سے ہم نہیں ہوں گے، وہیں پہ نیند کے دھانے پہ ہی پڑے ہوں گے، وہیں پہ نیند کے دھانے پہ ہی پڑے ہوں گے، یہ سانپ ایک خزانے پہ ہی پڑے ہوں گے، یہ سانپ ایک خزانے پہ ہی پڑے ہوں گے، اور ہمارے پاس گوارا نہیں تو لے جاؤ، ہمارے پاس گوارا نہیں تو لے جاؤ، تمہارے خواب سرانے پہ ہی پڑے ہوں گے، تمہارے خواب سرانے پہ ہی پڑے ہوں گے۔ اور ایک غزل کے بعد اجازت کہ گھر کو جانے کا کوئی عذر کہاں باقی ہے، گھر کو جانے کا کوئی عذر کہاں باقی ہے، لمس تیرا ہے یا پھر تیرا نشان باقی ہے، لمس تیرا ہے یا پھر تیرا نشان باقی ہے، اور یاد کے بام سے اب کون اٹھائے گا اسے، یاد کے بام سے اب کون اٹھائے گا اسے، بجھ گیا دیپ مگر اس کا دھواں باقی ہے،
बुझ गया दीप मगर उसका धुआं बाकी है, और अपने हिस्से के सभी काम मैं कर आया हूँ, अपने हिस्से के सभी काम मैं कर आया हूँ। ऐसा लगता है कि अब कारे ज़यां बाकी है। अपने हिस्से के सभी काम मैं कर आया हूँ, ऐसा लगता है कि अब कारे ज़यां बाकी है। और ज़िंदगी जितनी मुयस्सर थी असद उस पे भी, ज़िंदगी जितनी मुयस्सर थी असद उस पे भी, एक दरवेश है आवाज़े सना बाकी है। एक दरवेश है। ज़िंदगी जितनी मुयस्सर थी असद उस पे भी, एक दरवेश है आवाज़े सना बाकी है। वाह, बहुत खूब। एक दरवेश है और आवाज़ सिगा बाकी है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मलक यासीन साहब को कि वो आएँ और जी जनाब मलक यासीन साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी के हैं दो जहां, ज़िंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, दोनों के दरमियान है फासला फक्त एक सांस का। चलती रहे तो ये जहां रुक जाए तो वो जहां, आओ इन सांसों की माला में परोले मोती दरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ हमारे होंगे ताजदारे दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। जनाबे सदर ज़ी वक़ार, ये अगस्त का महीना है और इस अगस्त के महीने में 14 अगस्त को मैं कहता हूँ जितनी भी मना सकते हो खुदा की कसम वो कम पड़ जाएगा। क्यों कि अगर आज़ादी का माना पूछना है तो रोहिंग्या, फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया और हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछो आज़ादी का माना क्या है। मैं फिर कहूँगा कि जितनी भी खुशी मनाई जा सके खुदा की कसम पर वो कम पड़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ, इस खुशी के साथ साथ आपने ये भी नहीं भूलना कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आने वाले मुहाजिरीन पाकिस्तान पर जुल्म के वो पहाड़ टूटे, जुल्म के पहाड़ टूटे, ना खामोश हुआ तो बाकी लोगों ने कहा कि बीबी अपने बच्चे को खामोश करवा लो, इसकी आवाज बाहर जा रही है, ऐसा ना हो खुद भी मरो हमें भी मरो दो। कोशिश के बावजूद जब वो बच्चा खामोश का हुआ तो माँ की ममता ने अपने ही बच्चे का गला दबाकर हमेशा हमेशा खामोश। एक बूढ़ा शख्स वो भी दोनों आंखों से नाबीना अपने घर में अपनी चारपाई पर बैठा था। उसे क्या पता था कि लम्हे ही वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो बीनाई से भी महरूम था, देख भी नहीं सकता था। बलवाई आए, आते ही आओ देखा ना तो उसने सीने पर पर्ची से ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। उसकी नातवा बूढ़ी बीवी जो उसे बचाने के लिए लपकती है तो जालिमों ने उसके सर पर कुल्हाड़ी से ऐसा वार किया कि उसका सर पाश हो गया और वो भी वहीं ढेर हो गई और अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर। ये बूढ़ा शख्स, ये बूढ़ी औरत कौन थे? ये मेरे ही नाना नानी जानते थे। मेरी वालदा जो घोड़ों कफन, फिर उसके बाद
मेरा बड़ा भाई जिसकी उम्र उस वक्त 19 बरस की कड़िया जवान था, उसने इस मुल्क के हसूल के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। उसके बाद मेरी छोटी बहन, मासूम बहन जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 बरस थी, उसने इस मुल्क के लिए अपने जान का नजराना पेश किया। मैंने कहा ना, ये तो लाखों घरों की कहानियां हैं, खुदा की कसम कि कोई भी नहीं सुना सकेगा। उन लाखों घरानों के लिए कलम होए सर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी अस्टैनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, ता जाके ए मौका बनया पाकिस्तान को सफल बनया। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। बीते हुए के जो निशान होते हैं इंसान के चेहरे पे नज़र आ जाते हैं, उसकी आवाज़ के रूप में डाल लेते हैं। ये थे जनाब मलिक यासीन साहब, जो उस वक्त से रोशनास करा रहे थे, जो हम हमारी आंखों से तो ओझल है मगर हमने किताबों में पढ़ा है। अब मैं जिस शायर को दावा दे रहा हूँ वो है जनाब मुजीबुर रहमान साहब, जनाब मुजीबुर रहमान साहब। ज़ालिमों का जुल्म देखा जब देखा, ज़ालिमों का जुल्म देखा जब देखा, और मज़लूमों का हौसला देखा सब देखा। नौ के नेज़ा पे सर उछाले में जो अपना घर चाहते थे घरों से निकाले, फिर बदले में साहिल मिला ये कुर्बानियों का संग। और यहाँ जालिम दम दनाते हैं और मौत का रक्स चलाते हैं। यहाँ जालिम दम दनाते हैं और मौत का रक्स चलाते हैं। यहाँ खून की आंधी चलती है, यहाँ लहू की नदी बहती है। मासूमों की जानों से यहाँ अक्सर खेला जाता है। इन मासूमों का खून शायद मुतालात से अज़म है। मैं देखता हूँ जब इस बहते खून की गोली को, इस जुल्म की चलती चक्की को, लहू में भीगी लाशों को, रोते तड़पते बच्चों से 100 गुबारों को, तो तड़प उठता है दिल साहिल, कांप उठती है रूह भी, बेसाख्ता आंसुओं के समंदर में ज़बान से ऐलान होता है, मेरे खुदा मेरे देश को बचा, है मेरे खुदा मेरे देश को बचा। तो अहमद साहब और ज़फ़र इकबाल साहब ने मुझसे खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद करता हूँ। एक शेर आप नाथ का एक शेर देखिएगा कि मुझको बराह रास्त सुना दे अज़ान असर, मुझको बराह रास्त सुना दे अज़ान असर, एक दोस्त से कहा है मदीने से कौन शेर बढ़ते हुए खूबसूरत नौजवान शायर फरहान आरिस का है। अभी तशरीफ लाए हैं, आते ही उनसे गुजारिश है कि वो अपना कलाम अदा करें। मतलब कभी होती है उनके से तहसील होती है से तहसील करते हैं अल्लाह सुन्नत की तज़मीन को वफा। बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह यार, क्या कहने, बहुत अच्छी। सुरमा नबी के प्यार का डाला जो आपने, बहुत अच्छे यार। सुरमा नबी के प्यार का डाला जो आपने, बेरंग ख्वाब हो गए रंगीन।
اللہ بہت اللہ خیال علی نالین پاک کا دہلیز دل پہ بچھ گئے قالین اوئے اوئے بہت اللہ یار دہلیز دل پہ بچھ گئے موسم کی ساری سختیاں سہتی ہے اس لیے موسم کی ساری سختیاں سہتی ہے اس لیے لگتی ہے کیا کہنا دیوار مختلف موسم کی ساری سختیاں سہتی ہے اس لیے لگتی ہے باہری دیوار مختلف عارض تمام سر عارض تمام لفظ پرانے سروں میں ہیں عارض تمام لفظ پرانے سروں میں ہیں بہت اللہ بس ایک اس کے نام کی جھنکار میں کرتے ہیں لفظ نعت کی تبدیل کو خود نعت میں لگا کر اباب جامی ہمارے اگلے شاعر جناب مانو زبیری صاحب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ مانو زبیری صاحب آئیں اور اپنے خیال سے آج بھی موجود کریں جناب مانو زبیری صاحب بولیاں سنا دو بات یہ ہوگا نام ہے اور باقی کوئی اللہ کے حضرت کے ارادے ٹلتے جا رہے ہیں ارادے ٹلتے جا رہے ہیں کوئی سن کے بولتا نہیں اتنے کسی کے کنی چیک نہیں پہنتی وہاں سے نہیں بن رہا تھا یہاں بنائے ارادے ٹلتے جا رہے ہیں کوئی سن کے بھی بولتا نہیں اتنے کسی کے کنی چیک نہیں پہنتی بوٹاں دی تمک تے لو دی ہواڑ ساہ نہیں لین دیندی بوٹاں دی تمک تے لو دی ہواڑ ساہ نہیں لین دیندی بے آبرو دلیجاں اندر نکیاں وڈیاں قبراں مٹی دے انتظار وچ نے بے آبرو دلیجاں اندر نکیاں وڈیاں قبراں مٹی دے انتظار وچ نے کوئی آوے کرے چارہ زخماں دا کرے دارو کوئی آوے کرے چارہ زخماں دا ٹیک دی پھردی کوئی آوے کرے چارہ زخماں دا کرے دارو لکائی سیک دی پھردی کدی اس در کدی اس در متھا ٹیک دی پھردی اساڈی جو دی سردل تے ظالم ہنکدا پھردا ہے اساڈی جو دی سردل تے ظالم ہنکدا پھردا ہے اساڈے لو دے کڈ ارکے ہوا وچ چھنکدا پھردا ہے اسانو موڈیاں دی لوڑ پے گئی ہے ڈھیر ساں پر تھوڑ پے گئی ہے اور جیسا کہ صفا سب کرتی ہیں آج یکم محرم ہوگی مگر ذہن نہیں تھا کچھ ایسا کرنے سے چند بولیاں ایک حالات حاضرہ کی بولی ہے ویلا ویلے آتے پارا ہویا وے مایا ویلا ویلے آتے پارا ہویا تے سنگتاں دے ہاتھ چھٹ گئے تے سنگتاں دے ہاتھ چھٹ گئے بہت شکریہ ویلا ویلے آتے پارا ہویا تے سنگتاں دے ہاتھ چھٹ گئے ہے تے سنگتاں دے ہاتھ چھٹ گئے اور عفا بھائی بولی دیکھیے گا
ہاں میری نب گئی نال شرید وے مایا میری نب گئی نال شرید تے چوٹیاں تے پھول ڈیگ دے بہت شکریہ بہت شکریہ تے چوٹیاں تے پھول ڈیگ دے ہر نبض طبیبہ دس وے ہر نبض طبیبہ دس وے صاحب اس طرح آپ کے اندر کر رہا ہوں ہر نبض طبیبہ دس وے اڈیگ پیچھے کنی رہ گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہر نبض طبیبہ دس وے دس وے ہر نبض طبیبہ دس وے اڈیگ پیچھے کنی رہ گئی اور ہمارے گاؤں کے حوالے سے بولی ہے گلوں خیرت سکھ دیاں مکیاں وے مایا گلوں خیرت سکھ دیاں مکیاں کہ پنڈاں وچوں بوڑ مک گئے کہ پنڈاں وچوں بہت شکریہ کہ پنڈاں وچوں بوڑ مک گئے باقی بولی پیش کر رہے ہیں تینوں اج میں جان نہیں دینا وے مایا تینوں اج میں جان نہیں دینا تے کل بھاویں آپ رہ پئی مقصود وفا صاحب فرمائش کر رہے ہیں اور دیگر معلوم ہے کہ آپ اور بات کریں کلام تیرے شہر دیاں سوڑیاں گلیاں وے مایا تیرے شہر دیاں سوڑیاں گلیاں وے سانو تیرا گھر بھولیا ہے وے سانو تیرا گھر بھولیا او دا روپ پتا سے ورگا او دا روپ پتا سے ورگا تے اکھیاں چ جاوے کھردا ہے بہت شکریہ او دا روپ پتا سے ورگا تے اکھیاں چ جاوے کھردا ہے تے اکھیاں چ جاوے کھردا ایک نئی بولی آخری بولی پیش کر رہے ہیں اج جمدیاں پھٹدی چاندی اج جمدیاں پھٹدی چاندی تے مہندیاں دے پا ود گئے یہ تھے جناب عمارت علی زبیری جو اپنا خوبصورت کلام ادا کر رہے تھے اور اپنے کے ساتھ گلاں خیرت سکھ دیاں مکیاں وے مایا گلاں خیرت سکھ دیاں مکیاں کہ پنڈاں وچوں بوڑ مک گئے کہ پنڈاں وچوں بوڑ مک
یہ تھے جناب امانت علی زغاری جو اپنی خوبصورت شاعری سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے. اور اب میں دعوت کلام دوں گا حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے جوائنٹ سیکرٹری بابر علی اسد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان کا ایک شعر کہ 1-2 دن کے لیے ملنا ہو تو چلو چلتا ہے، روز ملنا ہو تو بیمار سے چڑ جاتا ہوں. جناب ایک نظم ہے بلوچ اور جوان پاکستان. عرض خواب حسین سلامت، عرض خواب حسین سلامت کے میرے پنکھوں کی بجھتی آنکھوں نے تجھ کو دیکھا تو تجھ کو تعبیر کر کے چھوڑا. واہ واہ واہ، بہت اچھا. عرض خواب حسین سلامت کے میری پنکھوں کی بجھتی آنکھوں نے تجھ کو دیکھا تو تجھ کو تعبیر کر کے چھوڑا. تیری ہی خاطر تیار نامے حقیقتوں کے سبھی میسر خزان ہائے عظیم سب. دھڑکتے بوڑھے جوان دلوں نے تو اپنے جسموں کی روح تیری اداس مٹی میں لا کے دھڑکتے بوڑھے جوان دلوں نے تو اپنے جسموں کی روح تیری اداس مٹی میں لا کے پھونکی. تیرے خرابوں کو نقش بخشے تو بے زبان کی زبان کی بولنا سکھایا. وہ لفظ تجھ کو عطا کیے جو زمانے بھر کی سبھی زبانوں سے خوبصورت تھے پرکشش. تو بے زبان کی زبان کی بولنا سکھایا. وہ لفظ تجھ کو عطا کیے جو زمانے بھر کی سبھی زبانوں سے خوبصورت تھے پرکشش تھے. عرض خواب حسین تو نے یہ کیسے، عرض خواب حسین تو نے یہ نور پایا ہمارے آبادوں کی بری کا. پیار مسلوں کی خواب تجھ کو گوارا. عرض خواب حسین تو نے یہ نور پایا ہماری آبادوں کی بری کا. خواب تجھ کو نہیں گوارا. ہمارے بخشی ہوئی زبان سے ہم ہی کو غدار کریں. بہت اچھے. ادھر باہر عمل کر. زمین سب فضا آئینہ بنا دیں گے. زمین سب فضا آئینہ بنا دیں گے. ہم اپنے واسطے آب و ہوا بنا لیں گے. زمین سب فضا آئینہ بنا لیں گے. ہم اپنے واسطے آب و ہوا بنا لیں گے. اور خوشی کو ترسے ہوئے لوگ ہیں سدھیان، خوشی کو ترسے ہوئے لوگ ہیں سدھیان میں یہ اچھے وقت کو بھی صالحہ بنا لیں گے. خوشی کو ترسے ہوئے لوگ ہیں سدھیان میں یہ اچھے وقت کو بھی صالحہ بنا لیں گے. سو اس پیار کو تم اپنے پاس ہی رکھو. سو اس پیار کو تم اپنے پاس ہی رکھو. ہمارے لوگ اسے مسئلہ بنا لیں گے. سو اس پیار کو تم اپنے پاس ہی رکھو. ہمارے لوگ اسے مسئلہ بنا لیں گے. تمہیں بنا کے قلم توڑ کر نہیں پھینکا. تمہیں بنا کے قلم توڑ کر نہیں پھینکا. نہیں رہو گے تو ہم دوسرا بنا لیں گے. تمہیں بنا کے قلم توڑ کر نہیں پھینکا. نہیں رہو گے تو ہم دوسرا بنا لیں گے. ہمیں تماشا بنانا نہیں ہے دیکھنا ہے. ہمیں تماشا بنانا نہیں ہے دیکھنا ہے. کھڑے ہی رہنا ہے اتنی تو جا بنا لیں گے. ہمیں تماشا بنانا نہیں ہے دیکھنا ہے. کھڑے ہی رہنا ہے اتنی تو جا بنا لیں گے. انہیں تو ڈر کی عبادت سے غرض ہے. انہیں تو ڈر کی عبادت سے ہی غرض ہے حسد. انہیں تو ڈر کی عبادت سے ہی غرض ہے حسد. سو جو ڈرائے اسی کو خدا بنا لیں گے. انہیں تو ڈر کی عبادت سے ہی غرض ہے حسد. سو جو ڈرائے اسی کو خدا بنا لیں گے. زمین سب فضا آئینہ بنا لیں گے. ہم اپنے واسطے آپ کو ہوا یہ تھے جناب ادھر چلے جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ. خاص کروں گا جناب اویس اظہر مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی غزل پیش کریں. جناب اویس اظہر مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بات کچھ شعر پیش کرتا ہوں.
दिल में उठता है एक शोर है, खत्मुल मुरसलीन और जिन दिनों नज़ारा तैबा किया, याद आता है हमें वो दौर, याद महबूब खुदा में गर्क हैं दिले बेदौर के यूं दौर, खिसका जाता है सुए तैबा नगर, दिल पे कुछ चलता नहीं है जोर, जाम करूं ना मुँह से सरवर पर निसार, सूझता मुझको नहीं कुछ और, अब मीर के दीवान पर नाते कहूँ, इस पे अजहर कर रहा हूँ और और मैं दरखास्त करूँगा जनाब सरवर कमर साहब से कि वो आए और पेश करें। जनाब सरवर कमर नूरे नबी है हुस्न के जलवों में आ गया, नूरे नबी है हुस्न के जलवों में आ गया, या अर्श है ज़मीन के हल्कों में आ गया, मुर्दा है जिसने आपसे निस्बत नहीं रखी, मुर्दा है जिसने आपसे निस्बत नहीं रखी, सरवर तो खुश नसीब है जिंदों में आ गया। आपके चंद अशार, हमारे आंसू रुके हैं हदे मदीना तक, हमारे आंसू रुके हैं हदे मदीना तक, बहेंगे जब तो डिबोएंगे ये तो दजला तक, और तलुए मदहे नबी है जो मेरे ज़ेर कलम, तलुए मदहे नबी है जो मेरे ज़ेर कलम, सुखन सुखन में सितारा है इसके मक्ता तक, और रहे हयात में एक पल भटक नहीं सकता, रहे हयात में एक पल भटक नहीं सकता, रहेगी यादे मदीना जो एक अरसा तक, और समाते शह वाला पे है यकीन मुझे, समाते शह वाला पे है यकीन मुझे, मेरी खुदा की रसाई है कुए तैबा तक, और गमे हुसैन को सरवर बसाया दिल में है, गमे हुसैन को सरवर बसाया दिल में है, मेरे करीब ना आएगा कोई सदमा तक। ये सारा दीन ही बख्शा हुआ हुसैन का है, ये सारा दीन ही बख्शा हुआ हुसैन का है, चलन वफा का भी बख्शा हुआ हुसैन का है, शहीद कहते किसे हैं बता दिया सबको, शहीद कहते किसे हैं बता दिया सबको, खलूसो आग ही बख्शा हुआ हुसैन का है, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तरीके बंदगी बख्शा हुआ हुसैन का है, और वफा परस्त हूँ शेवा है रास्ती मेरा, वफा परस्त हूँ शेवा है रास्ती मेरा, ये राहे रास्ती बख्शा हुआ हुसैन का है, और उन्हीं के ताबे हुए हैं तमाम पहलुए ज़ीस्त, उन्हीं के ताबे हुए हैं तमाम पहलुए ज़ीस्त, निज़ामे ज़िंदगी बख्शा हुआ हुसैन का है, और वकारे हज़रते इंसान है आप ही से जुड़ा, वकारे हज़रते इंसान है आप ही से जुड़ा, वजूदे रोशनी बख्शा हुआ हुसैन का है, और मैं सरवरे दी से वफा जो करता हूँ, मैं सरवरे दी से वफा जो करता हूँ, ये तर्ज़े आशिकी बख्शा हुआ हुसैन का है। ये थे जनाब सरवर कमर साहब जो अपनी
खूबसूरत शायरी अदा कर रहे थे। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मसूद साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। उनका एक शेर के शिर्फ लहजे में दिख रहा है मुझे, तुझ में मुझसा है और भी कोई। जनाब वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत एजाज़ है मेरे लिए मोहतरम इतने यहाँ पर साथ मौजूद है मेरे ख्याल में। मुहर्रम के हवाले से एक शेर पहले कि करबला इंसान के सीने में यूँ रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूँ रख दी गई, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। एक गजल के चंद शार के बेबसी के अजाब से निकला, बेबसी के अजाब से निकला, वक्त अहदे शबाब से निकला, बेबसी के अजाब से निकला, वक्त अहदे शबाब से निकला, उसके हम यूं बयान से निकले जैसे कांटा गुलाब से निकला, उसके हम यूं बयान से निकले बहुत अच्छे जैसे कांटा गुलाब से निकला, जान तारों ने टूट कर दे दी, गीत ऐसा रुबाब से निकला, जान तारों ने टूट कर दे दी, गीत ऐसा रुबाब से निकला। ये गजल के मजीद शार किरदार दास्तान से उठकर चला गया, एक शख्स यूं जहान से उठकर चला गया, किरदार दास्तान से उठकर चला गया, एक शख्स यूं जहान से उठकर चला गया, हर एक ख्याल खाम जो तौहीन हिज्र था, हर एक ख्याल खाम जो तौहीन हिज्र था, यादों के दरमियान से उठकर चला गया, हर एक ख्याल खाम जो तौहीन हिज्र था, यादों के दरमियान से उठकर चला गया। और कुछ तो खला में खास है तारा ये सोचकर, कुछ तो खला में खास है तारा ये सोचकर, टूटा और आसमान से उठकर चला गया, कुछ तो खला में खास है तारा ये सोचकर, टूटा और आसमान से उठकर चला गया। और इसके भी सर पे धूप की एक आग थी लगी, इसके भी सर पे धूप की एक आग थी लगी, यूं मैं तो साएबान से उठकर चला गया, यूं मैं तो साएबान से उठकर चला गया। और उसको न वापसी का कभी रास्ता मिल सका, उसको न वापसी का कभी रास्ता मिल सका, जो लफ्ज भी जबान से उठकर चला गया, उसको न वापसी का कभी रास्ता मिल सका, जो लफ्ज भी जबान से उठकर चला गया। वीरानियां हैं दूर तक दीवारों दर पे यूं, वीरानियां हैं दूर तक दीवारों दर पे यूं, घर जैसे इस मकान से उठकर चला गया, घर जैसे इस मकान से उठकर चला गया। मसरूद मैं भी गुम हूँ तहय्युर में आज तक, मसरूद मैं भी गुम हूँ तहय्युर में आज तक, वो कैसे मेरे ध्यान से उठकर चला गया, किरदार दास्तान से उठकर चला गया, एक शख्स यूं जहान से उठकर चला गया। ये थे जनाब मसूद साहब जो अपनी शायरी अदा कर रहे थे। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इमरान नजमी साहब से कि वो आएँ और पेश करें। जनाब इमरान नजमी। हमने करनी है अपने रहना यहाँ पर बड़े ही अमन से, बहुत अच्छे वफा हमने करनी है अपने वतन से, रहना यहाँ पर बड़े ही अमन से। ये इकबाल का खाब ताबीब कायद, वाह, ये इकबाल का खाब ताबीब कायद, बनाया बुजुर्गों ने जहदे लगन से। बहुत अताए खुदा है अताए नबी है, अताए खुदा है अताए नबी है, यहाँ का नशीमन है खैबर शिकन से। चमन के गुलाबों में खुशबू है रखनी, चमन के गुलाबों में खुशबू है रखनी, नूर को देकर के अपने बदन से। बहुत अच्छे। हजारों बहारे खुदा हैं वतन पर, दुआ दो परिंदे हैं लाखों के मन से। बहादुर नशीले जवा सरहदों पर, वाह, बहादुर नशीले जवा सरहदों पर, मोहब्बत है करते शहादत कफन से।
रौनक बढ़ाते नज़ारे वक़्त की कहें आप सारे जो कोहे गम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये थे जनाब इमरान नजमी जो अपनी नज़र पेश कर रहे थे, और मैं दरख्वास्त करूँगा इंतहाई खूबसूरत शायर जनाब जावेद कबीर साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब जावेद कबीर जेतम साहब। कुछ हवाएं भी साथ देती हैं, कुछ हवाएं भी साथ देती हैं, नाव चलती है बादबानों से। जनाब जावेद कबीर जेतम साहब। के हवाले से शुक्रिया। अर्शद साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मदद किया। तो कुछ सलाम के चंद अशार पेश करूँगा और उसके बाद तुझ पे खाक थी बस खाक न रहता, खाक तुझ पे खाक थी बस खाक न रहता, तुझ पर जो अगर वार से लौलाक न रहता। और भूलता न किसी तौर भी खालिक का इरादा, भूलता न किसी तौर भी खालिक का इरादा, किसी दीन का इदराक न रहता। और होता न जो मैदान में असगर का तबस्सुम, होता न जो मैदान में असगर का तबस्सुम, दुनिया में कोई शख्स भी बेबाक न रहता। मैं खाक तुझ पे खाक थी बस खाक न रहता, तुझ पर जो अगर बारिश से लौलाक न रहता। गिरेगी बर्फ आसमानों से, गिरेगी बर्फ आसमानों से, मैं जो निकला तेरे गुमानों से। गिरेगी बर्फ आसमानों से, मैं जो निकला तेरे गुमानों से। और खुद को सोचूं कभी तो लगता है, खुद को सोचूं कभी तो लगता है, मैं यहाँ हूँ कई ज़मानों से। खुद को सोचूं कभी तो लगता है, मैं यहाँ हूँ कई ज़मानों से। हम मोहब्बत के बीज बोएंगे, हम मोहब्बत के बीज बोएंगे, फूल निकलेंगे अब कमरों से। मोहब्बत के बीज फूल निकलेंगे अब कमानों से। और खून मेरा ये किसके सर होगा, खून मेरा ये किसके सर होगा, राज निकलेंगे राजदानों से। खून मेरा ये किसके सर होगा, राज निकलेंगे राजदानों से। और तुम जो रूठे हो मान जाओ ना, तुम जो रूठे हो मान जाओ ना, हम भी रूठेंगे अब बहानों से। तुम जो रूठे हो मान जाओ ना। और कुछ हवाएं भी साथ देती हैं, कुछ हवाएं भी साथ देती हैं, नाव चलती है बादबानों से, नाव चलती है बादबानों से। और सातवां दर भी खुल नहीं पाया, सातवां दर भी खुल नहीं पाया, इतना निकला यकीन गुमानों से। और कि लयकदा सा हो गया रोशन, लयकदा सा हो गया रोशन, खामोशी की कई जुबानों से। और इब्तदा है या इंतहा दम, इब्तदा है या इंतहा दम, हम ये पूछेंगे इश्क दानों से। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब जावेद कबीर जेतम साहब जो अपनी शायरी अदा कर रहे थे। और मैं दरख्वास्त करूँगा हल्का वाइज और फैसलाबाद की मजलिस आमला के रुकन और इंतहाई खूबसूरत शायर जनाब खुरम अलीक साहब से करवाएँ और अपना
हल्का बाबा साहब लालपुर की मस्जिद से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोस्तों का चाहने वाला आपकी चाहत में हूँ, नामी का शायर हूँ। बहरहाल एक शेर है वो वतन के लिए सुना देता हूँ कि किन फूलों की मिट्टी है ये, इसमें से खुशबू आती है। एक शेर था पंजाबी का, मैंने उसको फाइनल भी नहीं किया था कि ओथे सारे रब सन, ओथे सारे रब सन ते बंदा नहीं सी कोई, ओथे सारे रब सन ते बंदा नहीं सी कोई, मैं उचेचा खुश सा इन्हां नाल बंदियां वर्गी होई। कमाल है। ये थे जनाब वलीम साहब। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा सेक्रेटरी हल्का बाबा जवाब जनाब अरशद अजीज़ साहब से कि वो आएँ और अपनी शायरी पेश करें। उनका एक शेर कि तुझे सुन के परेशानी तो होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। जश्न आज़ादी के हवाले से एक शेर के सब्ज़ हिलाली परचम पर जो चाँद सितारा रोशन है, सब्ज़ हिलाली परचम पर जो चाँद सितारा रोशन है, इसके दम से ही मेरी सोचों का धारा रोशन है। कुछ तो होगा उस मौजे मस्तानी में, कुछ तो होगा उस मौजे मस्तानी में, कश्ती वाले कूद गए हैं पानी में। कुछ तो होगा उस मौजे मस्तानी में, कश्ती वाले कूद गए हैं पानी में। और ये शेर है कि बेबसी की एक जीती जागती तस्वीर है, बेबसी की एक जीती जागती तस्वीर है, वो घड़ी जिसके बराबर में तेरी तस्वीर है। बेबसी की एक जीती जागती तस्वीर है, वो घड़ी जिसके बराबर में तेरी एक तस्वीर है, और वो तो पर्दा है किसी तस्वीर पर डाला हुआ, वो तो पर्दा है किसी तस्वीर पर डाला हुआ, और ये दुनिया समझती है वही तस्वीर है। वो तो पर्दा है किसी तस्वीर पर डाला हुआ, और ये दुनिया समझती है वही तस्वीर है। और एक इसका नुमाया हो रहा, एक भी मंजर नहीं जिसका नुमाया हो रहा, जिंदगी वो दूर से खींची हुई। एक भी मंजर नहीं जिसका नुमाया हो रहा, जिंदगी वो दूर से खींची हुई। सुभान अल्लाह। मैं तेरी दीवार से लगकर खड़ा हूँ इस तरह, देखने वाले को लगता है कोई तस्वीर है, देखने वाले को लगता है कोई तस्वीर है, और तेरा यकताई का दावा खाम है शहदीस, तेरा यकताई का दावा खाम है शहदीस, तू किसी तस्वीर की बहुत अच्छा है। ये थे सेक्रेटरी हल्का बाबा साहब लाइव जनाब कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब रियाज अहमद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर जनाब इजाज़ को राजा साहब हल्का बाबा जो फैसलाबाद को कोरोना के दिनों में जिस तरह के दोस्तों ने जिंदा रखा है, उसके लिए तो जितनी भी दाद दी जाए कम है। जनाब फरमान आरिफ साहब, जनाब बाबर अली असद साहब और जनाब अरशद अजीज़ साहब, एक भी इजलास में नागा नहीं होने दिया गया। और के दौरान
हल्का रवाबित और फैसलाबाद को इंटरकॉन्टिनेंटल तौर पर यानी बैन बरियानी तौर पर चलाया गया, जिसमें अमेरिका से भी दोस्त शामिल हुए, इंग्लैंड से भी, जर्मनी से भी और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों से, और इसी तरह की तख्लीकात भी जो दूसरे शहर में बैठे हुए थे उन सब की तख्लीकात दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान में एक रोशन मिसाल है कि हल्का रवाबित और लैल को अपने आप कोरोना के दौर में किस तरह से जिंदा रखा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का और मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फैसलाबाद प्रेस क्लब से भी ज़्यादा मौसर इजलास हुए और बड़ी हाजिरी रही इसमें। माशाअल्लाह। वतन के हवाले से चंद शेर। वतन का होना ही जन्नत की एक बिशारत है, वतन का होना ही जन्नत है, जो हम वतन है वो कितना ही बासादत है, तेरी ये मट्टी मुझे चांद से हसीन कर है, तेरा वजूद मुकद्दस ही मेरी जन्नत है। सर झुकाऊं तेरी सरजमीन में मेरे वतन, वही झुकाओ तो मुझे आसमां की रिफ़त है, वही झुकाओ मुझे आसमां की रिफ़त है। वतन मिला है तो हर आरज़ू है पूरी हुई, अब इसके होते हुए और कौन हरकत है, सुकून दिल में है और चैन रूह ने पाया, वतन मिला तो मिली कितनी ही सकीनत है। शेर है किसी जगह पे मैं अजनबी नहीं होता, किसी जगह पे भी मैं अजनबी नहीं होता, किसी जगह पे भी मैं अजनबी नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वतन में जाऊं जिधर मेरी वाक़फ़ियत है। वाह वाह वाह। किसी जगह पे भी मैं वाक़फ़ियत है। वतन में जाऊं जिधर मेरी वाक़फ़ियत है कितने लोग ज़माने में दर बदर है रियाज़, है कितने लोग ज़माने में दर बदर है रियाज़, खुदा का शुक्र मेरे देश में सुकूनत है। सुभान अल्लाह। वतन का होना ही जन्नत की एक बिशारत है, जो हम वतन है वही कितना बासादत है। मुहर्रम अल हराम करबला के हवाले से दो अशार। हम गिर चुके हैं कुफ्र के लश्कर में या हुसैन, हम गिर चुके हैं कुफ्र के लश्कर में या हुसैन, बचने का कूफियों से कोई गुर नहीं मिला, खैमे हमारे अब भी किसी करबला में हैं, हम क्या करें कि हमको कोई हुर नहीं मिला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम गिर चुके हैं कुफ्र के लश्कर में या हुसैन, बचने का कूफियों से कोई गुर नहीं मिला, खैमे हमारे अब भी किसी करबला में हैं, हम क्या करें कि हमको कोई हुर नहीं मिला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब फयाज अहमद कादरी साहब जो और अपने विकास जनाब कामरान रशीद साहब से करवाएं। वेरी गुड जनाब कामरान जनाब सर नुसरत सदर साहिब, आज का मौजू अगरचे जश्न आज़ादी है, लेकिन इसके आगे पीछे बहुत से मौजूआत जुड़वा हो गए। मिसाल के तौर पर कल नाशिद मिनाज का दिन था, कल आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कायद आज़म को सलाम पेश करना है और इमाम आज़म मुकाम का यौम है, और माशाल्लाह से हमारे बहुत से लोग से प्रोग्राम को कामयाब करने में कोशिश कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा, थोड़ा सा दो शेयर करूँ। आज का दिन है बड़ा जी इफ्तिखार। वाह, बहुत अच्छे। आज का दिन है बड़ा जी इफ्तिखार। आज का दिन है बड़ा जी इफ्तिखार, जंगे आज़ादी की रोशन यादगार। आज के दिन कारवां दर कारवां पा लिया था हमने मंजिल का निशान। हमने मिलजुल कर इसी दिन के लिए दस्ते गम से जहर के सागर किए। जब कायदे आज़म ने किया अपना अमल तेज, जब कायदे आज़म ने किया अपना अमल तेज,
देखा तो मुकाबिल कोई हिंदू था ना अंग्रेज। वाह वाह वाह। जब कायदे आजम ने किया अपना अमन तेज, देखा तो मुकाबिल कोई हिंदू था ना अंग्रेज। और शहीद आजम इमाम आजम का एक फना के रंग में जिसने दिया बका का सुराग। वाह वाह वाह। फना के रंग में जिसने दिया बका का सुराग, जलाया अपने लहू से खुदा के घर कचरा। नहीं है दामने अतहर पे जिसके हिर्स का दाग, खुदा की राह में जिसने लुटाया बाग का बाग, उसी को अहले ज़माना हुसैन कहते हैं, उसी के फैल के चश्मे जहां में बहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे जी कामरान साहब, जबरदस्त। जनाब कामरान रशीद जो खूबसूरत शायरी कर रहे थे, और मैं दरख्वास्त करूँगा फैसलाबाद के एक और नामवर शायर जनाब महमूद रज़ा सैयद साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब महमूद रज़ा सैयद साहब। हमारी आंख से ओझल जरा जमाना नहीं, हमारी आंख से ओझल जरा जमाना नहीं। वाह वाह वाह। बिखरती खाक है और खाक का ठिकाना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हमारी आंख से ओझल जरा जमाना नहीं, बिखरती खाक है और खाक का ठिकाना नहीं। हमें भी वीर से निस्बत बहुत पुरानी है, हमें भी दर्द से बढ़कर कोई खजाना है। हमें भी वीर से निस्बत बहुत पुरानी है, हमें भी दर्द से बढ़कर कोई खजाना नहीं। एक गज़ल के चंद शेर। ये किस जहाने सहूलत में आँख खुलती है। वाह वाह वाह। ये किस जहाने सहूलत में आँख खुलती है कि अब तो रोज मोहब्बत में आँख खुलती है। ये किस जहाने सहूलत में आँख खुलती है कि अब तो रोज मोहब्बत में आँख खुलती है। बड़े सुकून से सोता हूँ शब के आंगन में, बड़े सुकून से सोता हूँ शब के आंगन में, अजब फिशार में उजरत में आँख खुलती है। बड़े सुकून से सोता हूँ शब के आंगन में, अजब फिशार में उजरत में आँख खुलती है। मैं टूट फूट के आलम में नींद लेता हूँ, मैं टूट फूट के आलम में नींद लेता हूँ, फिर एक आलम में वहदत में आँख खुलती है। मैं टूट फूट के आलम में नींद लेता हूँ, फिर एक आलम में वहदत में आँख खुलती है। मैं टूट फूट के आलम में नींद लेता हूँ, फिर एक आलम में वहदत में आँख खुलती है। तुम्हारे ख्वाब में हैरानियों से वसल हुआ, तुम्हारे ख्वाब में हैरानियों से वसल हुआ, बदन में आलम हिजरत में आँख खुलती है। तुम्हारे ख्वाब में हैरानियों से वसल हुआ, बदन में आलम हिजरत में आँख खुलती है। और एक गज़ल छोटी सी गज़ल। और तो कुछ भी नहीं, और तो कुछ भी नहीं, एक कमी है, एक कमी है उसकी, ये दरीचा है मेरा और गली है उसकी। वाह वाह। और तो कुछ भी नहीं, एक कमी है उसकी, ये दरीचा है मेरा और गली है उसकी। हिजर एक पेड़ बना है तो ये महसूस हुआ, हिजर एक पेड़ बना है तो ये महसूस हुआ, धूप के शहर में छाँव भी गनी है उसकी। हिजर एक पेड़ बना है तो ये महसूस हुआ, धूप के शहर में छाँव भी घनी है उसकी।
میر کو پڑھتے ہوئے عمر گزاری میں نے، میر کو پڑھتے ہوئے عمر گزاری میں نے، غم ہی میرے ہے میاں صرف خوشی ہے اس کی، میر کو پڑھتے ہوئے عمر گزاری میں نے، غم ہی میرے ہے میاں صرف خوشی ہے اس کی، میری ہر بات بگڑ جاتی ہے بنتے بنتے، میری ہر بات بگڑ جاتی ہے بنتے بنتے، اس کی ہر بات سے دنیا بھی بنی ہے اس کی، میری ہر بات بگڑ جاتی ہے بنتے بنتے، اس کی ہر بات سے دنیا بھی بنی ہے اس کی، اپنی تصویر لگاتا ہوں تو ٹکتی ہی نہیں، اپنی تصویر لگاتا ہوں تو ٹکتی ہی نہیں، گھر کی دیوار پہ تصویر لگی ہے اس کی، اپنی تصویر لگاتا ہوں تو ٹکتی ہی نہیں، گھر کی تصویر، گھر کی دیوار پہ تصویر لگی ہے اس کی، ہجر ایک پیڑ بنا ہے تو یہ محسوس ہوا دھوپ کے شہر میں چھاؤں بھی گلی ہے، دھوپ کے شہر